ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्वकर्ता परमेश्वर परम पिता विश्व चिंतामणि जगतर नाथ जगन्नाथंकर पद कमल ए दिनहीन अकिंचन अधमर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक देवदेव बलदेव जगज्जननी शक्ति स्वरूपिणी अभयदायिनी मां सुभद्रा चक्रराज प्रभु सुदर्शनकर पद कमल अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। एतत् व्यतीत प्रवीर तराई यूट्यूब चैनल को श्रवण करुवा मोर समस्त हरिप्रेमी मानक चरणारविंदरे अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आज आपण मानक आगरे उपस्थापन करी श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता माता भी कह जाए कहीं ना पुत्रर समस्त कल्याण विधान करिबा। पुत्र जहा चाहे माँ ता देई थाए, एपरिकी पुत्र पाई मातार व्याकुलता बहुत थाए। तेणु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी बरी जननी जमती स्वर्गठार श्रेष्ठ बड़ सेपरि भाव में गीता माता होचंदी सबु शास्त्र मानक भितर श्रेष्ठ। कहीं ना व्यास जिते बड़े 18 खंड पुराण निर्माण कले, ये भगवत गीता जिते बड़े बाहरिला यह संपूर्ण भाव में भगवान को मुख निश्रुत वाणी। भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश प्रदान करते से उपदेश केवल अर्जुन को पाई नथिला, ताहा थिला सारा संसारर मानव समाज पाई। आमे कहबा कहीं मानव समाज, भगवान तो 56 कोटि जीव सृष्टि करिसंती, ये 56 कोटि जीव मानक पाई कहीं नुहे। ताहा ठीक, जेहेतु भागवत रे गोटे कथा अछि, मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। तो मनुष्य देह जो दिव्य ज्ञान अच्छी, ये दिव्य ज्ञान बल ये शास्त्र को पठन अध्ययन मनन चिंतन करी ये 56 कोटि जीव मानक मध्य श्रेष्ठ जीव बोलाउथवा मनुष्य ये सारा संसार को संतुलित करिवो, सारा संसार को रक्षा करिवो, पालन करिवो। भगवान कर अनुपस्थित रे भगवान कर उपदेश प्राप्त होई भगवान कर ज्ञान को नहीं ये सारा संसार को संतुलित रखिवो। सेइथिपाई भागवत गीता भगवान मुख निश्रुत वाणी को आज आम मान देइछन्ति। तेबे आपण माने जानिछन्ति महाभारत परि युद्ध केते खंडी जगह पाई ए भाई भाई मध्य युद्ध हैला। अहंकार वर्षवर्त हे दुर्योधन बिना युद्ध न देवी मु सुचक्रे मेदिनी जो पण रखिला, ये गर्व अहंकार मान नहीं आज सी निज कूत निजे एवं सारा परिवार को निज बंधुबांधव को मध्य मृत्यु मुखरे ढाली देला।
ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା ବି ଏକା। ଆସିଛେ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ, ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଆସିନାହିଁ, କି କିଛି ବି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳକୁ ନେଇକି ଆସିଛେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏ ସଂସାରର ମୋହ ମାୟା ଜଟିଳତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆମକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ପୁନରାୟ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରିକି ଯିବା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନଦୀବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଚକ୍ରେ ମେଦିନୀ, ଯେଉଁ ପଣ ରଖିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗାଟିଏ ଦେଇନଥିଲା ରହିବା ପାଇଁକି, ତାକୁ ଧର୍ମ ଅବତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେ ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥାଏ, ଯେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଥାଏ, ଯେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଥାଏ, ଧର୍ମ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ତାହାର ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ପରିଶେଷରେ ବିଜୟତାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଠୁ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଳସାକୁ ମନେ ରଖି ସଞ୍ଜୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ, ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସେଇ କଥା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ସଞ୍ଜୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ, ମାମ କହ ପାଣ୍ଡବାସୈବ କିମ କୃତବ ସଞ୍ଜୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଏ ଧର୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେହେତୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବ, ଏକଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ସଂଶୟବୋଧ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କୁଶଳର କଥା। ଭାଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଠ କରନ୍ତି। ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଗୀତା ପାଠର ମହିମା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ମନୋବୃତ୍ତି ନ ରଖିବା, ତେବେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ମତାମତ ନ ଯୋଡ଼ି ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତାବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ
ଭାଗବତ ଗୀତା ବୁଝେ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟପିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ କଥା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପାଇବ ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅନେକ ଲେଖନ୍ତି, ମନକୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାଣୀକୁ କିମ୍ବୁତ କିମାକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୌଳିକ ନୀତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦର୍ଶନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏହା ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଧରାଧାମରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଏ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଦାରୁ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ପାପ ପଶିଯାଇଛି, ଆମର ଆଖି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି, ମୋହମାୟାରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର, ମୋହ, ମାୟା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଷଡ଼ରିପୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହା ହିଁ ମହାନ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୌଳିକ ନୀତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦର୍ଶନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଧରାଧାମରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରତବିଧି ଧର୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୁଣ କଣ କଲେ? ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯାଉ, ଏହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ମୋହ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ, ସାରା ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇକି ରହିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ଲାଗି ମହାଭାରତ ପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ସଂହାର ହେଲେ, ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଥିରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମୋହରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ଯେହେତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ
ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟି ଦେବଲୋକର ଅଧିବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପରିଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିକରି ସୁଦ୍ଧା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ଅକୂଳ ଅନୁକୂଳରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ, ଏ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ପରିବାରରେ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନ ଏଠାରେ ଖୋଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଂଶରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସହ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଆଉ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥାଏ ଏବଂ କୃଷକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଧର୍ମର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ କୁଳବାଳୁଙ୍ଗା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଉ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦର ଯାହା କିଛି ଐତିହାସିକ ବୈଦିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣାର ଭାବି ଅନ୍ୟକୁ ପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମାତାର ଚଠରେ ଶୟନଂ। ତେଣୁ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। କାହାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ କିଏ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବ ତାହା କେବଳ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ବୃକ୍ଷଲତା ଦେହରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଜମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବୈଦ୍ରୁକ ଭାବ ବା ପର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ତୋର ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନ୍ୟାୟରେ
ए संसार रे समस्त प्राणी को हमें आपणार करबा उचित। ए समस्त प्राणी को जदि हमें आपणार करि परिबा अहं परवती गणना लघुचितिसाम उदार चरितनाम वसुदेव कुटुंबकम। तेमु जो माने अहं परवती गणना लघुचितिसाम अर्थात जो माने नीच प्रकृतिर व्यक्ति, जो माने निजको बेसी बड़ भले मन करती अहंकारी स्वभाव व्यक्ति, से माने ही मोर तोर भली भावती। किंतु जो उदार चरित व्यक्ति जी संपूर्ण भाव जानी संसार मिछ माया, ए संसार रे जी आसी से दिने ना दिने जावाक पड़ो, किसी आणिकी आसी नथिला कि किसी नेकी जीव नहीं ये संसार रे कौन सी द्रव्य, किंतु एतिकी आणिकी आसीथिला ना कर्मर फल नहीं कि आसीथिला आ कर्मर फल नहीं कि जीव, बास एतिकी। तेणु जदि सुकर्म करिथिबा, ईश्वर को समर्पित होइथिबा, भगवान को आश्रित होइथिबा, तेबे निश्चिंत भाव में आमको एपरी जोनि मिलिबो, एमिति जोनि आमे जन्म नबा जो जन्म में आमे प्रभु को पुणी प्राप्त हो पारिबा आ सुंदर परिवार टे पाइबा। आ जदि दुष्कर्म करिथिबा, अन्याय करिथिबा, पाप करिथिबा, अहंकार करिथिबा, अन्य को पीड़ा देइथिबा, तेबे निश्चिंत भाव में आम कर्म फल स्वरूप आमको निच जनि रे जन्म नबाको पड़िबो तार प्रायश्चित पाई। तेणु एक कथा सत्य जे भगवान ए संसार रे अछंती आ भगवान कर महिमा रे, भगवान कर ज्ञान महिमा रे ए संसार चली। तेणु संसार एमिति सेमिति चली नहीं, भगवान कर जो शक्ति अच्छी ये शक्ति बल रे, ये अदृश्य शक्ति, ये परमात्मा कर परमेश्वर कर ये सृष्टि को जो संहारण पालन आ उत्थापन करबा पाई जो तीन देवता रूपे परिगणित होइछन्ति, ताहा केवल आम जन्म कर्मर फल नहीं आमको जन्म हबाकू पड़ी थाए। तेणु सज्जन मंडली एमिति कौन सी प्रश्नर उत्तर नहीं जहाँ गीता भितर नहीं। संसार प्रत्येक प्रश्नर उत्तर से आध्यात्मिक हो, आदिदैविक हो, आदिभौतिक हो, बा पुराण हो, शास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, मनर संशय हो, जीवनर समस्त प्रश्नर उत्तर ये भगवत गीतार अच्छी। तेणु आमको जदि प्रत्येक दिन गोटे लेखा श्लोक पाठ करवा बा श्रवण करवा बुझा, तेबे निश्चिंत भाव में आम जीवन निश्चिंत भाव में परिवर्तित हो ईश्वर अभिमुख हम। तेबे आसतु आमे समस्ते प्रत्येक दिन प्रत्येक परिवार में श्रीमद् भगवत गीता मातार गोटे लेखा श्लोक पाठ करवा एवं बुझा चेष्टा करवा। जदि न बुझी पारिबा गुरुकरण करी गुरु ठार हो बा गुरुजन ठार हो आम यहाँ श्रवण करवा। जो आसतु आज बाणी को विश्राम दबा, पुणी आसंता काली आउ गोटे श्लोक को नहीं आपण मानक उपस्थापन करेंगे। जदि भूल थाए तेबे निश्चिंत भाव में क्षमा करेंगे। जदि आपन को भल लगु थाए तेबे मोर चैनल को आपण माने शेयर सब्सक्राइब और लाइक करने को भूलेबे नहीं। तेबे आसतु आज बाणी को विश्राम दबा। सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिबे भव पारी, गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।